Three tools, important tools, basic tools for the RDT. Number one, enzymes. Number two, vector. Number three, host cells. Suitable host cells. So today we discussing RDT tool number one, enzymes. RDT tool number one, enzymes discuss হবে। Enzymes। তো স্টেপ গুলোকে যদি আমরা একবার রিক্যাপ করি, ক্লিয়ারলি আমরা ফার্স্ট স্টেপে কি বলেছিলাম? স্টেপ নাম্বার ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য স্টেপ নাম্বার ওয়ান ইন আরডিটি? To isolate the genetic material, to isolate the genome or DNA. Yes or no? Yes or no? So how to isolate the genome from the inside host cell? কিভাবে করবে genome isolation, DNA isolation? Need some enzymes or not? Need some enzymes or not? এনজাইম লাগবে কি লাগবে না? হ্যাঁ লাগবে। So that enzymes are called lysing enzymes. তো ফার্স্ট এনজাইম লিস্টে আমার থাকবে হচ্ছে লাইজিং এনজাইমস। তো আনসার করবে তোমরা, তাহলে আমার পড়াতে সুবিধা হয়, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা সেটাও বুঝতে সুবিধা হয়। তো lysing enzymes first, list in the enzymes. Lysing enzymes means those enzymes that open up the cells, by dissolving outer layer, complete layer ही बोले दी, dissolving the cell wall, so ultimate target to isolate the genome, that is barrier system টাকে destroy করা। What is the major barrier system of a cell? Is the cell wall, because cell wall যতক্ষণ থাকবে সেলটা destroy করতে দেবে না। cell wall কে যদি আমরা degrade করে দিই, cell wall কে যদি আমরা break down করে দিই, only present plasma membrane, and plasma membrane কে আমরা ultimately easily lyse করে দিতে পারি by tonicity change করে, that means osmotic concentration change করলে automatically it will be destroyed and lyse. So ultimate target কি হবে আমাদের lysing enzyme? To destroying the cell wall. So cell wall destroying some enzymes লিখবো and used in host. তো host specific enzymes use করা হয়, enzymes name. If the bacteria is the host, so what we will using the lysing enzymes? Bacteria is the host, then the lysing enzyme name? এসডিএসটা তো লাইসিসের জন্য তো ব্যবহার, কিন্তু ওটাকে এনজাইম হিসেবে ধরবো? এনজাইম নয়, না না, এসডিএস কি করে এনজাইম? এসডিএস কি? হোয়াট ইজ এসডিএস? এসডিএস এর ফুল ফর্ম কি? এসডিএস এর ফুল ফর্ম কি? সোডিয়াম ডোডিসাইল সালফেট। কি এটা? ডিটারজেন্ট। ডিটারজেন্ট। তো এটা এনজাইম নয়, এটা ডিটারজেন্ট, মানে সেল মেমব্রেন এন্ড আদার পার্ট গুলোকে ডিসলভ করার জন্য সেল মেমব্রেন বেসিক্যালি এসডিএস। এসডিএস এর বেটার ভার্সন হচ্ছে এসএলএস, সোডিয়াম লরাইল সালফেট, এটা বেটার কাজ করে দেন এসডিএস। এসডিএস একটু হার্ড, প্রোটিন কেও দিয়ে করে দিতে পারে, ডিনেচার করে দিতে পারে, ঠিক আছে? এসএলএস টা বেটার। যাই হোক, তোমাদের এসডিএস ইউজ হবে। তো ব্যাকটেরিয়ার জন্য এনজাইম নেম কি হবে? টু ওপেন আপ দি সেল, বলো। লাইসোজাইম। একদম, lysozyme. Enzyme name lysozyme, that degrade the peptidoglycan layer and ultimately bacterial cell will be destroyed. Number 2, bacteria host হচ্ছে তোমার plant. Plant এর জন্য enzyme name to dissolve the cell wall. Plant এর cell wall এ কি থাকে? Plant cell wall major portion
Plant cell wall major portion. Plant cell wall major portion. একই সেলুলেস থাকে তো। সেলুলেস কি করে থাকে? সেলুলোজ থাকে। সেলুলেসটা তো এনজাইম। সেলুলোজ থাকে। সেলুলোসিক সেল ওয়াল ম্যাটেরিয়াল না প্লান্ট, তো সেলুলোজ থাকে, তো সেলুলোজ কে ডিসলভ করার জন্য থাকবে হচ্ছে সেলুলেজ ইউজ করব, সেলুলেজ। ফর ফাঙ্গি, ফর ফাঙ্গি what we will select? Chitinase. হ্যাঁ, কাইটিন তো সেল ওয়াল ম্যাটেরিয়াল ডিগ্রেড করার এনজাইম হচ্ছে কাইটিনেজ। কাইটিনেজ তো ডিসলভিং এনজাইম, যেটা লিখেছি আমরা লাইজিং এনজাইমস। Lysing enzymes are very important in RDT step and it is needed in the step number 1 in RDT, that it will dissolve the cell wall and ultimately help to destroy the cell and releasing the genome, DNA. So first enzyme, lysing enzyme, done. Second enzyme group. Second enzyme group. Nuclease. Nucleases. Second enzyme group, nucleases. Nucleases means, what is nuclease? What is its function? Nucleus function. নিউক্লিক অ্যাসিডকে ভেঙে দেওয়া। Break down. So break down or chopped up the nucleic acid. That could be DNA or RNA. Okay. So nuclease এর আন্ডারে আমরা কি লিস্ট করতে চাইছি? Three types of nucleases are present. Exonuclease, exonucleases, endonucleases, endonucleases, and third special type, restriction endonucleases. Restriction endonucleases. So three nucleases important in the RDT. First type is the exonucleases. So exo ওয়ার্ডটা প্রেফিক্সে লেখা আছে and second গ্রুপে endo ওয়ার্ডটা প্রেফিক্সে লেখা আছে, and by checking this word how can you explain these two terms? Exonuclease, endonuclease, define. Exo means মানে মানে বাইরের দিক থেকে ভেঙে দেয় যখন, সেটা এক্সোনিউক্লিয়াস। বাইরের দিক মানে থেকে যখন, আচ্ছা এন্ডের এন্ডের দিক দিক থেকে। আচ্ছা এন্ডের দিকে কি থাকে? ডিএনএ আরএনএ এর এন্ডে কি থাকে? নিউক্লিক অ্যাসিডের এন্ডে কি থাকে? সুগার মলিকিউল। নিউক্লিয়াস, যে কোনো নিউক্লিক অ্যাসিডের এন্ডে আমরা কিভাবে ডিনোট করি? নোটেশন কি রাখি? 3 প্রাইম 5 প্রাইম 5 প্রাইম or 3 প্রাইম? 5 prime or 3 prime. তার মানে exonuclease cleave the nucleic acid starting from either 5 prime or 3 prime, and based on that exonuclease could be of two groups: 5 prime exo, 3 prime exo. 5 prime exo means it will start the cleaving process from the 5 prime side, and 3 prime exo means it will start the cleaving process from the 3 prime OH side. Point clear কি বলতে চাইছি? So exonuclease removes the nucleotides, from either 5 prime or 3 prime end of nucleic acid. Based on that, we can classify further 5 prime exo and 3 prime exo. Exonucleases, some example: BAL1,
Some example BAL1, it cleave nucleotides from the both strand of the nucleic acid. Number 2 example exo3. exo3 cut one strand of the double strand nucleic acid. তার মানে ডাবল স্ট্র্যান্ড ডিএনএ সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডে ক্লিপ করে হচ্ছে exo3 আর BAL1 বোথ স্ট্র্যান্ডে ক্লিপ করতে পারে। ঠিক আছে, বোথ স্ট্র্যান্ড ইন দ্য ডিএনএ আরএনএ। exonuclease এর এক্সাম্পল, তো এরা ইদার 5 প্রাইম কাটার অর 3 প্রাইম, মানে এইভাবে বলবো না 5 প্রাইম কাটার 3 প্রাইম কাটার আবার অন্যরকম হয়ে যাবে মিনিং। 5 প্রাইম কাটার মানে 5 প্রাইম এন্ড থেকে ক্লিপ করতে করতে যাবে আর 3 প্রাইম এন্ড থেকে ক্লিপ করবে। এন্ডোনিউক্লিয়াস কি হবে? হোয়াট ইজ এন্ডোনিউক্লিয়াস? বলো। ভেতরে যখন কাট করবে মলিকিউলগুলোকে ক্লিপ করবে। Within sequence, that means they are not starting from the end, they are starting from the middle portion or any portion that is in the sequence, so not from the end. So it breaks it removes, it breaks phosphodiester bond from internal position, internal of the sequence, তার মানে আমি যদি ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখাই তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের ইজি হবে রেকগনাইজ করতে এন্ডোনিউক্লিয়াস এক্সোনিউক্লিয়াস। Let's say this is nucleotides, the beads are nucleotides and these beads are joined by phosphodiester bond 3 prime and 5 prime end. So if it's cut from the 5 prime side, starting from cutting 5 prime side, তখন আমি কি বলবো? It is 5 prime exo, yes or not? If the enzyme cutting start from the 3 prime end, then আমরা বলবো 3 prime exo. Case টা clear? Whereas if the cutting position starting from the internal side, not from the end, internal position, that time আমরা কি বলবো? It is endonuclease. Point clear? Point clear? হ্যাঁ স্যার। The third type, which is the special type, it is also endonuclease. See that the word endonuclease, it is also endonuclease, but in prefix there is an addition word restriction endonuclease. Restriction word is coming from the different perspective, but what is the actual role of this enzyme? How they are different from the other two? Restriction endonuclease difference টা কোথায়? আমি যদি endonuclease দেখি, difference between normal endonuclease and the restriction endonuclease, what will be the first difference? What will be the first difference? The first difference is endonuclease when cut the DNA or RNA, does it have any sequence specification? Sequence specification কোন sequence basis এ কাটিং হয় endonuclease না random কাটিং করে? This endonuclease cut random position or sequence specifically? কি বললাম? It breaks the phosphodiester bond. So it can break from the any position from the middle sequence. So random cleaving হয়, random cutting হয়, endonuclease cut randomly. Whereas restriction endonuclease, the biggest advantage is that it can also cleave in the internal position, but only that internal position that has sequence match. If restriction endonuclease, which is X, different restriction nuclease has different sequence specificity. So if restriction endonuclease you taken X, যদি X নাও, X এর একটা সিকোয়েন্স আছে,
if the sequence present in that site, that only it cleaves, otherwise it leaves the DNA, cutting করবেন না। That's the best point about the restriction endonuclease। কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছো? কি বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছো? If the sequence is present, that time only restriction endonuclease leave that DNA, and if the absent, যদি সিকোয়েন্সটা অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে কি কাটবে, কাটিং হবে? আনসার ইজ নো, ছেড়ে দেবে। whereas endonuclease যদি দাও তাহলে কি করতো, সিকোয়েন্স থাকুক না থাকুক ও কিছু বোঝে না, র্যান্ডমলি ক্লিক করে বেরিয়ে যেত। কেসটা বুঝতে পেরেছো? তো রেস্ট্রিকশন endonuclease is a special group of endonuclease, specialized endonuclease. Why it is specialized? Specialized endonuclease that cleave only in recognized specific base sequence. Recognized specific base sequence. Specialized endonuclease that cleave only in recognized specific base sequence. That means for cutting, restriction endonuclease need that base sequence, and these recognized specific base sequence are called target site. Called target site, or also called restriction site. Also called restriction site, because that site is the cleaving point for the restriction enzyme. That's why we are saying that it is the target site of the restriction site. Point clear? Restriction endonuclease. স্যার রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াসটা স্যার কিভাবে তৈরি হয়, মানে ওই স্পেসিফিক পয়েন্টে যে কাটছে এটা আমরা কিভাবে তৈরি করি? আমরা তৈরি করি না, এটা নেচারই তৈরি করে, আমরা আইসোলেট করি। বা কেন নেচার তৈরি করে আমরা আসছি পয়েন্টে। রেস্ট্রিকশন endonuclease ডিসকাস করব ইন ডিটেইলস, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। So three types of nucleases are clear. Three types of nucleases are clear. Endo, exo, restriction. So which one is more important in RBT? Which one is more important in RBT? Endonuclease, normal exonuclease, or restriction endonuclease? কোনটা 100 মানে heavily important in the RBT step? Already বলে এসেছি, বলো out of 3 কোনটা বেশি লাগবে সব থেকে? This one. আর এটা আমি আগেও বলেছি, রেস্ট্রিকশন endonuclease এর ডিসকভারি পর থেকে আরডিটি র্যাপিড ইমপ্রুভ হয়। তার কারণ হচ্ছে রেস্ট্রিকশন endonuclease এমন একটা এনজাইম যেটা সিকোয়েন্স স্পেসিফিক কাটিং করে, এন্ড আমার জিন অফ ইন্টারেস্ট কাটিং এ, প্রিসাইজ কাটিং ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, ঠিক আছে? আদার দেন দ্যাট প্রিসাইজ কাটিং ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই আরডিটি অনেকটা লেট হয়েছিল ডেভেলপমেন্টে। এন্ড আফটার আরই ডেভেলপমেন্ট, মানে এটাকে শর্ট ফর্মে আমরা আরই বলি, রেস্ট্রিকশন endonuclease। তো আফটার আরই ডেভেলপমেন্ট RDT rapidly improve. Point clear? As it cleave in the precise position, as it cleave in precise position, restriction endonuclease, also called molecular scissor, called molecular scissor, বলো। So restriction endonuclease heavily important in RDT. Restriction endonuclease very essential in RDT step, genetic engineering step. তো এটাকে নিয়ে আমাকে ডিটেইল ডিসকাশন করতে হবে, বিকজ এখান থেকে কোশ্চেন আসে। তো রেস্ট্রিকশন endonuclease এর ডিটেইল ডিসকাশন স্টার্ট করব, এন্ড এইটাই কমপ্লিট করতে আমার আজকে ক্লাস লেগে যাবে এবং নেক্সট ক্লাসও লেগে যাবে। রেস্ট্রিকশন endonuclease এতটা একটা হিউজ টপিক and important topic, যেটা কোশ্চেন আসার টপিক। তো রেস্ট্রিকশন endonuclease ডিসকাস করব।
স্যার বলছি যে আপনি ওই বিএল ওয়ানটা কোথায় কাট করে বললেন? BAL1 কাট করে হচ্ছে তোমার ডিএনএ আরএনএ এর বোথ স্ট্র্যান্ডে। যদি ডিএনএ থাকে তাহলে বোথ স্ট্র্যান্ডে ক্লিক করে দেয়, দুটো স্ট্র্যান্ডে কাটিং করতে পারে, আর যদি আরএনএ থাকে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডে কাট করে। সো বোথ নিউক্লিক অ্যাসিডে কাট করতে পারে, ডিএনএ অর আরএনএ তে, ইন বোথ স্ট্র্যান্ড। বাট তোমার এক্সো 3টা হচ্ছে তোমার সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডে কাট করে, ওয়ান স্ট্র্যান্ডে কাট করে। Okay, restriction endonuclease. Restriction endonuclease existence নেচারে যে প্রেজেন্ট থাকে, first postulated by W. Arbor. Postulated by W. Arbor in 1963 in Bacterium E. coli. That means restriction endonuclease এরকম কিছু এনজাইম থাকতে পারে which cleave at the specific site. postulate করে, প্রুফ করতে পারেনি, postulate করে হচ্ছে আরবার when he মানে detail studied on Bacterium E. coli. E. coli কে যখন স্টাডি করছিল, but later 1970 Hamilton Smith and co-workers isolate restriction endonuclease. First isolate restriction endonuclease from bacteria Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae. Strain RD. So Hamilton Smith and their colleagues isolate fast restriction endonuclease from which bacterium? Haemophilus influenzae strain RD থেকে, RD strain থেকে isolate করে, ঠিক আছে? And naming of the restriction endonuclease also very unique, ঠিক আছে? So nomenclature interesting. তো nomenclature একটু চেক করব, রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কে কিভাবে নেমিং করা হয়েছে, তার মানে এই এনজাইমটাকে কিভাবে নেম করা হয়েছে সেটা আমরা একটু চেক করব নেক্সট পয়েন্টে, nomenclature. Restriction endonuclease naming, first of all three letter abbreviation. Three-letter abbreviation, and three-letter is the combination of bacterial genus and bacterial species. First letter denote bacterial genus name from where it is isolated. And next two letter denote bacterial species name.
That is the first rule in the nomenclature. Second rule, after 3 letter, another letter or number or combination of letter and number is given, and these denotes the bacterial strain. These indicate, this letter, number or combination indicate bacterial strain, from which strain it is isolated, bacterial strain name. And the third rule, a Roman numeral introduced, which indicate the order of isolation. Order of isolation. দেখে নাও, nomenclature rule in restriction endonuclease. 3 rules, যেমন আমরা binomial nomenclature পড়েছি, ruling for the bacterial naming, এখানে হচ্ছে restriction endonuclease এর naming করার জন্য rules আছে। ফার্স্টে কি বলছে, 3 letter abbreviation দেব। 3 letter এর মধ্যে ফার্স্ট লেটারটা থাকবে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল জিনাস স্পেসিফিক, from where it is isolated obviously, and last 2 letter, second and third letter is denote the species name. Next, after that, another letter or number or combination introduced that indicate the bacterial strain, and after that Roman numerals is introduced, which is the order of isolation. That means কোন অর্ডারে আইসোলেট করেছে ওই এনজাইমটা ব্যাকটেরিয়া থেকে, ফার্স্ট এনজাইম না সেকেন্ড এনজাইম না থার্ড এনজাইম, সেটা রেসপেক্টে আমরা অর্ডার দেব। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? নমেনক্লেচারের রুল। nomenclature rule clear? Yes, sir. তো যদি আমরা এখানে ইচ্ছা করে আমি নামটা লিখিনি, আমি লিখে দিতেই পারতাম which enzyme is first isolated. তো Hamilton Smith and co-workers isolate this first restriction endonuclease from the bacteria Haemophilus influenzae strain RD. তাহলে নেম ডিরাইভ করো, কি হবে? কি বলেছি আমরা, 3 লেটার ফার্স্টে আমাদের প্রডিউস করতে হবে। 3 লেটারের ফার্স্ট লেটারটা হবে জেনাস, এইচ লিখে দাও। নেক্সট 2 লেটারটা বলেছে স্পিসিস থেকে, তাহলে আইএন লিখে দাও। দেখো হাত আমার চলেই যাচ্ছে, এখানে রেস্ট্রিক্ট থাকে তারপরে বলি। এইচ নিলাম, আইএন নিলাম। আচ্ছা, তারপর কি বলেছে যে আমরা লেটারও ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, নাম্বারও করতে পারি, কম্বিনেশনও করতে পারি। এখানে লেটার ইন্ট্রোডিউস করেছে, এই যে ডি লেটারটা ইন্ট্রোডিউস করেছে, হিন্দ। রোমান নিউমেরাল ইজ দ্য অর্ডার, এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ড এনজাইম দ্যাট দে আর আইসোলেটেড, সো ইটস নেম ইজ হিন্দ 2। বলো nomenclature ক্লিয়ার কিনা? এটা কি HINF নাকি HIND? এফ কেন হবে? স্ট্রেন কি নাম ছিল? আরডি, তো ডিটা নিয়েছে, ও লেটার ডি নিয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। HIN হিমোফিলাসের এইচ, ইনফ্লুয়েঞ্জার আইএন, স্ট্রেন আরডি থেকে ডি, আর যেহেতু এটা সেকেন্ড অর্ডার, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড হিন্দ 2। The first enzyme that they are isolated, first restriction enzyme that isolated is Hind 2. Point clear? Nomenclature rule clear? এখান থেকে কিন্তু ডিরাইভ করতে দেয়, আমি একটা দিচ্ছি করো। এই অর্ডার অফ আইসোলেশনটা বুঝতে পারলাম না, ওটা কি করে বুঝতে হবে? এটা কিছু করার নেই, এটা জানতে হবে। অর্ডার অফ আইসোলেশন যেটা সায়েন্টিস্টরা কি কোন অর্ডারে আইসোলেট করছে, মানে এটা কোন এনজাইম, এটা কি ফার্স্ট এনজাইম না সেকেন্ড এনজাইম, সেটা সায়েন্টিস্টরাই জানে। তো এই স্পেসিফিক 1 2 3 দেওয়া হয়, ঠিক আছে? তো এটা তোমার কোশ্চেনে বলা থাকবে, এটা, ঠিক আছে? আমি কোশ্চেন দিচ্ছি, দেখো তুমি আলটিমেটলি করতে পারবে।
মানে এনজাইমটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে। আইডেন্টিফাই or name the enzyme, name the restriction enzyme which is isolated from Escherichia coli, from R strain in first order. ইকো R1 বলো বাকিরা। এটা R strain নয়, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে RY13 strain, RY13 strain। হ্যাঁ বলো। ECOR1 দেখো প্রথম তিনটে তো আমি ক্লিয়ার বুঝতে পারছি, ই আর এদিক থেকে সিও, ইকো। RY13 এর R টা নেওয়া হয়েছে ফার্স্ট লেটার R, it is in the first order, so it is eco R1. So name of the restriction enzyme will be eco R1, most popular enzyme eco R1। eco R1 দিয়ে প্রচুর কাজ হয়। eco R1 এর দিয়ে আমরা প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্সটা একটু পরে আমরা দেখব। eco R1 এর সিকোয়েন্সটা আমাদের একদম ঠোঁটের গোড়ায় থাকতে হবে, ঠিক আছে? মানে যে কোনো এক্সাম্পল বললে আমরা eco R1 দেবো। এটা ম্যাটার করবে, মানে কোনটা বুঝতে পারলাম না, কেটে গেল, ভয়েস কেটে গেল, বুঝতে পারলাম না। ক্যাপস লকের ব্যাপারটা, যেমন আগেরটায় দেখলাম এইচ টা ক্যাপিটাল ছিল, আইএনডি টা স্মল ছিল, কিন্তু হ্যাঁ এখানে আরটা ক্যাপিটাল হলো তো। হ্যাঁ, আটটা ক্যাপিটাল হলো, তার কারণ হচ্ছে এখানে আটটা ক্যাপিটালে লেখা আছে, তার জন্য ক্যাপিটাল। এখানে ডিটা কি ছিল, স্মলে লেখা ছিল, এটা স্মল। ওকে ওকে, আগেরটা তো আর ডি ছিল, তাহলে আমরা আর ই কেন, মানে ডি নিল না এটা। দিস ইজ, দেখো স্ট্রেন নেমটা প্রোভাইড করবে হচ্ছে যে ডিসকভার করছে, তো ওর স্পেসিফিক, ওর ইচ্ছা হয়েছে ডি নিয়েছে, আর নেয়নি। যেমন এখানে তো ওয়াই নিতে পারতাম আমি, এখানে আর নিল কেন? ওর ইচ্ছা হয়েছে, মানে সায়েন্টিস্ট যে ডিসকভার করেছে ইকো আর1, আর দিয়ে রেখেছে, ঠিক আছে, ওয়াই নেয়নি। আর উনি যে ডিসকভার করেছিল উনি ডি নিয়েছে, আর নেয়নি। তো এই স্পেসিফিসিটিতে তো স্ট্রেন নেমটা গেস করাটা একটু ডিফিকাল্ট, বাট ফার্স্ট থ্রি লেটারটা আমরা কিন্তু আরামসে ডিসকভার করতে পারবো। পয়েন্ট ক্লিয়ার? এরকম আরো একটা দিচ্ছি, করে দেখাও। ব্যাসিলাস amyloliquefacient, স্ট্রেন হচ্ছে এইচ, and in the first order it is isolated. Enzyme name BAMH1 BAMH1 BAMH1, BAMH1। তো নেমিং ক্লিয়ার, nomenclature and naming in restriction endonuclease বলবে সবাই, করতে দিলে পারা যাবে। হ্যাঁ স্যার। Okay. Next point, restriction endonuclease। Restriction endonuclease always recognize
palindromic sequence. Always recognize palindromic sequence. That means their target site, restriction site or recognition site, যাই বলো না কেন, target site or recognition site or restriction site will be palindromic sequence in DNA. So what is palindromic sequence? Answer করবে. What is palindromic sequence? বলো। মানে প্রথম থেকে পড়লে যে অনুযায়ী হয় লাস্ট থেকে পড়লেও সেম অনুযায়ী হয়। আচ্ছা, বিফোর দ্যাট আমাকে একটু ক্লিয়ার করো, হোয়াট ইজ প্যালিন্ড্রোমিক ওয়ার্ড? প্যালিন্ড্রোমিক ওয়ার্ড তো পড়তে ইংলিশে, হোয়াট ইজ প্যালিন্ড্রোমিক ওয়ার্ড? একটা এক্সাম্পল দেবে প্যালিন্ড্রোমিক ওয়ার্ড ইন ইংলিশ? এক্সাম্পল দেবে না আমি দেবো? ম্যাডাম, হ্যাঁ, দেখে নাও প্যালিন্ড্রোমিক ওয়ার্ড ম্যাডাম, MADAM, এখান থেকে পড়ো, অপোজিট ডাইরেকশনে পড়ো, দ্য লেটার উইল বি অলসো, দ্য ওয়ার্ড উইল বি অলসো MADAM। ঠিক আছে, এই ধরনের ওয়ার্ড কে বলা হচ্ছে প্যালিন্ড্রোমিক ওয়ার্ড। বাট আমরা এখানে ডিএনএ এর প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স দেখবো। সো টেক অ্যান এক্সাম্পল, ইকো R1 কাটিং সাইট, ইকো R1 কাটিং সাইট, recognition site. Echo R1 recognition site is GAATTC, একদম ছোটে গোড়া রেখে থাকবে, কারণ এটা দিয়ে আমি ম্যাক্সিমাম এক্সাম্পল দেখাবো, তোমরাও দেখাবে, সুবিধা, খুব সহজে মনে রাখা যায়। দ্যাট কাটিং সাইট ইকো R1 ভেরি পপুলার এনজাইম, ওয়াইডলি ইউজড হয় ল্যাবরেটরি কন্ডিশন, আমাদের ল্যাবরেটরিতে। তো ইকো R1 এর কাটিং সাইট হচ্ছে GAATTC। তো এটার যদি আমরা অপোজিট সেগমেন্টটা আঁকি তাহলে কি দাঁড়াবে? দিস ইজ ইন দা 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। সো 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম স্ট্যান্ডটা কি দাঁড়াবে? CTTAAG। দেখো প্যালিন্ড্রোম হয়েছে কিনা, দেখো প্যালিন্ড্রোম হয়েছে কিনা। If this sequence is palindrome, হ্যাঁ স্যার। is this sequence is palindrome? Answer করবে, পড়ে দেখো, read in the 5 prime to 3 prime direction, GAATTC, and when you read in the backward in the 5 prime to 3 prime direction, GAATTC. So opposite strand কেও যদি আমি read করি in the 5 prime to 3 prime direction, it will be GAATTC. So read in both strand in the 5 prime to 3 prime direction, it will be same. That time this recognition site or target site, we can say it is a palindromic sequence, and these sequences are utilized or target site for the restriction endonuclease always। ঠিক আছে, তো যে কোনো টার্গেট সাইট আমি নিয়ে নিই, সেটা আমরা ইকো R1 দেখিয়েছি, আদার যে কোনো টার্গেট সাইট আমরা দেখবো, ইট উইল বি প্যালিন্ড্রোমিক। বলো। বোঝা গেছে? এটা খালি ডিএনএ এর ক্ষেত্রেই মানে কাজ করে থাকে? রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস তো ডিএনএ কাট করে, আরএনএ এর উপর কাটিং হয় না, ডিএনএ তে কাটিং। আর এই সিকোয়েন্সটা আমি বার করলাম, মানে বার করছে কি করে, মানে বার করেছিল কি করে? বার করেছিল কি করে সেটা আলাদা অ্যাসপেক্ট, বাট এটা হচ্ছে ইকো R1 এর স্পেসিফিক কাটিং সাইট। দেখে দেখে চেক করেছিল, স্মল স্মল সেগমেন্ট দিয়ে চেক করেছিল ইকো R1 কোথায় গিয়ে কাটে, এই সিকোয়েন্সটা কাটিং করে, দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য GAATTC সিকোয়েন্স। তো এরকম ভাবে প্রচুর রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস, এখন অব্দি মোর দ্যান 100 টাইপ অফ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস আইসোলেটেড, and all restriction endonuclease has different restriction site। ঠিক আছে, and restriction site গুলো মেনলি প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্সের হয়। প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্সটা কি?
I think বুঝিয়ে দিয়েছি. When you read in the 5' to 3' direction in both strand, it will be same. আর তোমার একটা কোশ্চেন ক্লিয়ার হয়েছে, রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কি আমরা প্রিপেয়ার করি না নেচারে পাওয়া যায়? কোথা থেকে ডিরাইভ করছি আমরা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস? কোথা থেকে ডিরাইভ করছি? ফ্রম দি নেচার, ফ্রম হুইচ অর্গানিজম? ফ্রম হুইচ অর্গানিজম? মানে ব্যাকটেরিয়া থেকে বেশি। Only bacteria, only bacteria. You can never find restriction endonuclease in the fungi, algae, protozoa এর মধ্যে পাবেন। Only bacteria. All the restriction endonuclease till date now isolated, all are from the bacteria. Point clear? মানে ওরা তাহলে ওর নিজেরা মডিফিকেশনের জন্যই রেস্ট্রিকশন এনজাইমটাকে প্রিপেয়ার করে। আসছি ওয়েট করো, আসছি একটু পরেই আমি বলবো হোয়াট ইজ দি ফাংশন অফ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস ইন ব্যাকটেরিয়া। আসছি, ওয়েট করো, পেয়ে যাবে আনসার, ওটারও আনসার দেবো। Restriction endonuclease discovery. Discovery of restriction endonuclease. তিনজন সায়েন্টিস্ট এটা ডিসকভার করেছে, আরবার, ন্যাথেন্স and Smith, and এরা জয়েন্টলি নোবেল প্রাইজ অ্যাওয়ার্ডেড হয় 1978 এ ফর দেয়ার ডিসকভারি, ইম্পর্টেন্ট ডিসকভারি that heavily utilized in RDP, restriction endonuclease. How they are discovered? দেখো, interesting experiment. First of all, they prepare, যদি এক্সপেরিমেন্টে কোনো প্রবলেম হয় বলবে এক্সপেরিমেন্টটা একটু টাফ আছে। They prepare stock preparation of bacteriophage lambda by growing on Escherichia coli, E. coli, strain C, by growing on E. coli strain C. ভালো করে চেক করবে স্টেপ। কি করলো ফার্স্টে? ব্যাকটেরিওফেজের একটা আইসোলেট বা লাইজেট প্রিপেয়ার করলো, স্টক প্রিপারেশন প্রিপেয়ার করলো ব্যাকটেরিওফেজের। ব্যাকটেরিওফেজ তো নরমাল গ্রো করবে না উইদাউট ব্যাকটেরিয়া ছাড়া, সো দ্যাটস ওয়াই দে টেক E. coli strain C to grow the bacteriophage lambda and prepare the stock solution. Point clear? This point. This point is clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. Next, after that, this stock is then utilized. This stock is then utilized to titer upon E. coli strain C and E. coli strain K. কেসটা বুঝতে পেরেছো? সেকেন্ড স্টেপে কি করেছে? স্টক সলিউশনটা প্রিপেয়ার করার পর স্টক সলিউশনটাকে ইউজ করে দুটো ডিফারেন্ট ইকোলাই স্ট্রেনের মধ্যে ইনফেক্ট করাচ্ছে। টাইটারিং করা মানে হচ্ছে ইনফেক্ট করে অ্যামাউন্টটা চেক করা, ইনফেকশনের রেট কত, ঠিক আছে? সো দ্যাট স্ট্রেন which is isolated from the E. coli strain C, that bacteriophage is now utilized to grow upon the two bacterial different strain. One is E. coli strain C,
other is E. coli strain K. At be clear? Next step. The titer observed for E. coli K is 10 to the power minus 4. For E. coli C one. So there is huge difference in the number, yes or no? টাইটার অবজার্ভ টাইটার মানে হচ্ছে ইনফেকশন রেটটাকে বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে, এটাকে ইওপিও বলে, টাইটারকে বেটার ল্যাঙ্গুয়েজে ইওপিও বলে, এফিসিয়েন্সি অফ ব্যাকটেরিওফেজ প্রোডাকশন। তো টাইটার যেটা পেলো ফ্রম দি ইকোলাই কে থেকে, দ্যাট ইজ দ্য 10 to the power minus 4, whereas from the ইকোলাই সি it is 1. So huge number difference পেয়েছে, yes or no? এগ্রি করছো কি করছো না? হ্যাঁ, তো কেউ কি রিজনটা দিতে পারবে কেন হলো এটা? ইকোলাই সি এ যখন গ্রো করাচ্ছি তখন 10 to the power minus 4, whereas যখন ইকোলাই কে তে গ্রো করাচ্ছি, সরি উল্টো বললাম, ইকোলাই কে তে যখন গ্রো করাচ্ছি it is 10 to the power minus 4, when ইকোলাই সি তে গ্রো করাচ্ছি then 1. ইনফেকশন রেট সি তে অনেক বেশি, কে তে অনেক কম। 10 to the power minus 4 মানে বুঝতে পারছো, আউট অফ 10 to the power 4 মানে 10,000 ফেজে একবার একটা ফেজ ইনফেক্ট হবে। কেসটা বুঝতে পারছো? 10 to the power minus 4 মানে কি, 10 to the power 4 মানে হচ্ছে 1/10,000, 1/10,000 মানে 10,000 ফার্স্ট পার্টিকেলস এর মধ্যে একটা ফেজ পার্টিকেলস ইনফেক্ট করতে পারছে ইকোলাই। আর ওখানে দেখো 1 to 1 মানে একটা ব্যাকটেরিওফেজ একটা ইকোলাইকে আরামসে ইনফেক্ট করে দিচ্ছে। সো ইনফেকশন রেট ইকোলাই সি তে হাই, ইনফেকশন রেট ইকোলাই কে তে লেস। ওয়াই? আমরা কি পড়ছি? ডিসকভারি অফ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস, মাথায় রাখো। এবার আনসার করার চেষ্টা করো, ক্লু দিয়ে দিলাম। ইকোলাইকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস মানে প্রডিউস করতে পারছে যখন ব্যাকটেরিওফাজ ওর ডিএনএটাকে পুশ করাচ্ছে, সেই ডিএনএটাকে কাট করে দিচ্ছে, সেই জন্য আচ্ছা, মানে আর ইনফেকশন রেটটা কমে যাচ্ছে ওদের। আর আর ইকোলাই এটা সি? হয়তো হ্যাঁ, ও প্রডিউসই করতে পারছে না, আর করলো হ্যাঁ প্রডিউসই করতে পারছে না, সেই জন্যই তো একটাকেই মানে ইনফেক্ট করে দিচ্ছে, সেটাই হয়তো ব্যাপার। না, প্রডিউস কেন করতে পারবে না? ইকোলাই তো প্রডিউস করতে পারে। তাহলে লেস অ্যামাউন্টে করছে, বা একটু উপরে কাটিং সাইট পয়েন্টটা দেখো, উপরের পয়েন্টটা দেখো, উপরের পয়েন্টটা। ফার্স্টে কোথায় গ্রো করিয়েছিল ইকোলাই? ফেজ ল্যাম্বডাটাকে কোথায় গ্রো করিয়েছিল? হ্যাঁ সিএস ট্রেনে। সি স্টেনে গ্রো করিয়েছিল। তারপর দুটো জায়গায় ইনফেকশন দেওয়া হচ্ছে, এই ব্যাকটেরিয়া ফেজ গুলোকে নিয়ে দুটো জায়গায় ইনফেকশন দেওয়া হচ্ছে, একবার হচ্ছে ইকোলাই সি তে, একবার হচ্ছে ইকোলাই কে তে। তাহলে কি হবে, কোনটা ইনফেকশন রেট বাড়বে? ল্যামডা গুলো কি সিতে পারবে, স্পেসিফিক? ল্যামডা গুলো কোন ইকোলাই স্পেসিফিক? সি স্ট্রেনে। সি স্ট্রেন স্পেসিফিক। তাহলে অবভিয়াসলি ও সি স্ট্রেনের মধ্যে আরামসে গ্রো করতে পারে, ইয়েস অর নো? বাট হোয়ারাস যখন তুমি স্ট্রেন চেঞ্জ করলে দেন কে তে গ্রোথের অ্যামাউন্ট কমে গেল, ইনফেকশন রেট অনেক অনেক লেস হয়ে গেল। ওয়াই? বিকজ ইকোলাই সি তে যখন ও গ্রো করছে ওর কাছে অ্যাডাপ্টেশন আছে দ্যাট দে ক্যান সার্কামভেন্ট দি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস এর এফেক্টটা, রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস এফেক্টটাকে ওভারকাম করে যেতে পারে, বিকজ ও তো সি তে গ্রো করার এবিলিটি পেয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছো? বাট কে যখন দিচ্ছি আমি ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেন ইকোলাই কে, তখন কিন্তু আর পাচ্ছে না, বিকজ ইকোলাই কে এর রেস্ট্রিকশন এনজাইম ডিফারেন্ট, whereas ইকোলাই সি এর ডিফারেন্ট। সো ইকোলাই কে ক্যান ডিগ্রেড দ্য ব্যাকটেরিওফেজ ডিএনএ, ইয়েস অর নো? কেসটা বুঝতে পেরেছো? ডায়াগ্রামটিক্যালি হ্যাঁ দেখাবো? বুঝতে পেরেছি।
বাকিরা বলবে ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখাই, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে। ফেমাস এক্সপেরিমেন্ট এটা, ব্যাকটেরিওফেজ ডিসকভারি, সরি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস ডিসকভারি। E. coli C. This bacteria is E. coli C strain. ভালো করে বুঝবে, E. coli C strain. And in first, we are prepared the bacteriophage by growing under the E. coli C strain. ভালো করে দেখো। And after that, we are isolate this bacteriophage, isolation of lambda, isolation of lambda. And this type of lambda, which type of it is? এই ল্যামডাটা কি টাইপের, কোন স্ট্রেনে গ্রো করছে? সি স্ট্রেনে। তার মানে এই ল্যামডাটা কি টাইপ? ল্যামডা সি টাইপ লিখতে পারি আমরা, ইয়েস অর নো আনসার করবে। ল্যামডা সি টাইপ লিখতে পারি, ইয়েস অর নো? বিকজ আগের দিনকে আমরা পড়লাম ভাইরাসের কোনো মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি থাকে না, ও সমস্ত ক্যাপচার করে ফ্রম দা হোস্ট সেল। তো এখানে কোন হোস্ট সেলকে ইউজ করছে? হুইচ স্ট্রেন? সি স্ট্রেন। তার মানে ও কি টাইপ হবে? সি স্ট্রেন। এত অব্দি ক্লিয়ার? নেক্সট দেখো, then this lambda C strain when stock is prepared and infected into two different E. coli, E. coli A and other one is E. coli C. এবার বলো ইনফেকশন রেট কোথায় পাবে? এফিসিয়েন্সি অফ প্ল্যাক ফর্মেশন, ইওপি কোথায় বেশি পাবো? ও কাকে চেনে? ল্যামডা সি কোন এনভায়রনমেন্টে অ্যাকামস্টেড? E. coli C স্ট্রেনের অ্যাকামস্টেড। তো E. coli C এর মধ্যে আরামসে গ্রো করবে, ইয়েস আর নো? তাহলে এখানে আমরা এফিসিয়েন্সি অফ প্ল্যাক ফর্মেশন পাবো 1। বাট ল্যামডা সি যখন E. coli কেটে ঢুকছে, it will be restricted, it will be soon restricted, that's why আমার অ্যামাউন্ট এফিসিয়েন্সি অফ প্ল্যাক ফর্মেশন অনেক লেস হয়ে গেল, 10⁻⁻⁴। তাহলে এই জায়গায় হলোটা কি? ক্লিয়ারলি বলতে পারবো এখানে phages are restricted, phages are restricted। বলতে পারবো কি পারবো না? আর কিভাবে রেস্ট্রিক্টেড হয়েছে সেটা আমি পরে দেখছি, বাট রেস্ট্রিকশন তো হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই গ্রো করতে পারছে না, ইনফেকশনের রেট অনেক কমে গেছে। এক্সপেরিমেন্টটা এত অবধি ক্লিয়ার? আনসার করবো বাকিরা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সেকেন্ড পার্ট, এক্সপেরিমেন্টের সেকেন্ড পার্ট, এবার তোমরা আনসার করবে। E. coli কে ব্যাকটেরিওফেজ lambda isolate from this E. coli কে after infection rate is very less, and from that bacteriophage lambda is isolated। Isolated, and this lambda is infected into further two bacterial strain, E. coli C and E. coli K। E. coli C and E. coli K। এবার আনসার করো কোথায় ইনফেকশন রেট বেশি পাবো? ইওপি কোথায় 1 হবে, কোনটায় 10⁻⁻⁴ হবে? ইওপি মানে হচ্ছে এফিসিয়েন্সি অফ প্ল্যাক ফর্মেশন, সিধা ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝো, এটা হচ্ছে ইনফেকশন রেট। কে তে বেশি পাবো? 1 কোনটায় হবে, 10⁻⁻ কোনটা হবে, -4? কে পেয়েছি, একজন বলছে কে, বাকিরা বলবে আনসার করবে। ইওপি 10⁻⁻⁴ কোনটায় আসবে, 1 কোনটায় আসবে? আচ্ছা, যখন ওইটা কে তে গ্রো করলো, আমরা কি ওটাকে ল্যামডা কে স্ট্রেন বলে ডিনোট করতে পারি?
কি মনে হচ্ছে তোমার? হ্যাঁ মানে করা তো যাবে, যেহেতু যদি তার একটাও মানে grow এখানে করে। ইয়েস 10⁻⁻4 ভেরি লেস রেটে গ্রো করছে, বাট স্টিল দিস Absolutely, ল্যামডা তাহলে are accumulated in the E. coli K environment, yeah, yes or no? That's why they yeah. are growing, na? So they are called now lambda K. এবার বলো কোথায় গ্রো করবে? কে তে গ্রো করবে, ইকোলাই কে স্ট্রেনে গ্রো তার মানে করবে। এখানের ইওপি আসবে আর এখানের ইওপি আসবে আবার লেস। তাহলে দেখো একই ল্যামডা যখন আমি স্ট্রেন চেঞ্জ করে দিলাম, ইনফেকশন রেট কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে, ইয়েস অর নো? টেমাস এক্সপেরিমেন্টটা বুঝতে পারছো? এক্সপেরিমেন্টের সাজিয়েছে কি সুন্দরভাবে, এক্সপেরিমেন্টটাকে ডিজাইন করেছে কত সুন্দর ওয়ে, ক্রিটিক্যাল ওয়েতে। তাহলে এই জায়গায় হলো কি, এখানে ইওপি রেট বেড়ে গেল কেন? এখানে ইওপি রেটটা বেড়ে গেল কেন? নরমালি তো কম আসার কথা, এখানে তো কম এসেছিল 10⁻⁴, বাট এখানে কি 1 হয়ে গেল কেন? কি বলবে এখানে? এখানে তো বুঝলাম রেস্ট্রিক্টেড হয়েছে, ওখানে কি হয়েছে? ওখানে বলো। ওয়ানই থাকবে। আরে কি হয়েছে? হোয়াট ইজ দ্য ফিনোমেনা ইট অকার হিয়ার? হাউ ডাজ ইওপি 1 ফ্রম 10⁻⁴? তার মানে ব্যাকটেরিওফেজ ল্যাম্বডা এখানে মডিফাইড হয়েছে, ব্যাকটেরিওফেজ ল্যাম্বডা মডিফাইড হয়েছে টু অ্যাকমস্টেট দি এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য ইকোলাই সি, ইকোলাই কে, একই না? তো একটা চেঞ্জ এনেছে জিনোমের মধ্যে, চেঞ্জ এনেছে জিনোমের মধ্যে, বাট দ্যাট চেঞ্জ ইজ পার্মানেন্ট অর নন পার্মানেন্ট? নন পার্মানেন্ট হচ্ছে, কারণ তো ও তো হারিয়ে ফেলছে অ্যাডাপ্টার। একদম, একদম নন পার্মানেন্ট। কারণ এটা যদি পার্মানেন্ট হয়, এরপরে যদি তোমার ইনফেকশন সেটআপটা আবার উল্টো করে দাও, দেখবে আবার গ্রো করতে পারছে না। কেসটা বুঝতে পেরেছো? তো এই জায়গায় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার মডিফিকেশন অফ দ্য ল্যামডা, বাট নন পার্মানেন্ট। তো ভাইরাসের জন্য তো এটা খারাপ, তা ও অ্যাডাপ্ট যখন করতে পারছে ওটাকে ক্যারি করছে না কেন? কোনটা? মানে মডিফিকেশন অফ ও যদি ল্যামডা, দাঁড়াও লিখে নি একটু, মডিফিকেশন হুম অফ হুম ল্যামডা ইন নন পার্মানেন্ট ব্র্যাকেটে। হ্যাঁ বলো। বলছিলাম, ভাইরাসটা যখন যে হুম। কোনো রকমের কিছু অ্যাডাপ্ট করছে, পরবর্তীতে গিয়ে ও ওটাকে ক্যারি করছে না কেন? ওটা তো ওর জন্য তাহলে খারাপ, ও তো তাহলে মানে কি বলবো, বাঁচতেই পারবে না সোজা কথা। যদি ক্যারি করতো, ওকে সবসময় যে ইকোলাই সিতেই গ্রো করে যেত হতো সেটা দেখো। ইট ক্যান নেভার গ্রো ইন দ্য ইকোলাই কে, ভেবে দেখো। প্রথম যে স্ট্রেনটা ল্যামডা সি, ও তো চেঞ্জ করেছো, তার জন্য ইকোলাই সিতে গ্রো করতে পেরেছে, একই না? এবার এই চেঞ্জটা যদি ও পার্মানেন্টলি করতো, ইকোলাই কেতে যে স্মল অ্যামাউন্ট অফ গ্রোথ এসে 10⁻⁴, সেটাও কি আসতো? না, দুটোকেই রেখে দিত, দুটোকেই অ্যাডাপ্ট করেছে, রেখেছে দুটো এত স্ট্রেন চেঞ্জ যখন যেটা করার তো ওর জায়গা নেই, ও তো জিনোমের সাইজ খুব কম, কত জায়গা চেঞ্জ করবে? ওর তো নিজের মেটাবলিজমের ওয়ার্কও করতে হবে না? ওর জিনোম সাইজ তো এমনি লেস। তার কত, শুধু ওখানে কি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কে চেঞ্জ করার জন্যই পুরো জিনোমটা তৈরি করে দেবে নাকি? তাহলে তো বাকিগুলো কাজই করবে না, ওর ফেজ পার্টিকেল তৈরি করবে কি করে? ওর তো পুরো জিনোমটা জুড়েই কাজ হয়। এবার কম রাখতে পারে, দ্যাটস ওয়াই নন পার্মানেন্ট চেঞ্জ করে ও। আমাদের মতো তো হিউম্যান লেভেল না যে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ পড়ে রয়েছে, যেখানে খুশি করো কাজ। কেসটা বুঝতে পেরেছো? হুম, বুঝতে পেরেছি। So experiment design clear. How Arber, Nathans and the Smith isolate the restriction endonuclease from the study of bacteriophage and the E. coli behavior. From the study of bacteriophage and the E. coli behavior, they discover restriction endonuclease from bacteria. So clearly আমি লিখতে পারি restriction endonuclease always found in bacteria. Found in bacteria.
and different bacterial strain can produce different restriction endonuclease. The question টা হচ্ছে what is the function of restriction endonuclease in bacteria? Function of restriction endonuclease in bacteria. I think তোমরা experiment থেকে answer পেয়ে গেছো. Function of restriction endonuclease in bacteria. In bacteria. Answer পেয়ে গেছো, answer করে দাও. ব্যাকটেরিয়া কেন restriction endonuclease enzyme produce করেছে? Why bacteria producing restriction endonuclease? Answer করো. From the experiment, previous experiment. ব্যাকটেরিওফাজ যাতে গ্রো করতে না পারে। To restrict the bacteriophage growth. To restrict the growth of bacteriophage. Growth of bacteriophage. And that is why we introduce the term restriction. We use the term কি লাগাচ্ছি আমরা এন্ডোনিউক্লিয়াসের আগে? prefix word restriction. এই জায়গাতে অনেকের প্রবলেম হয় বুঝতে, and এটা অনেকেই প্রবলেম করে কি restriction ওয়ার্ডটা কেন এসেছে, what is the meaning of restriction, why we introduce the restriction word. এখানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভাবে কি যে যেহেতু ও সিকোয়েন্স স্পেসিফিক কাটিং করে that's why it is called restriction, but actual answer yes. Actual answer কি ওটা? না, Actual answer ওটা না. Actual answer is restriction endonuclease discovery থেকে এসেছে. Why the term called restriction is utilized in the restriction endonuclease, that is given from the observation, a history experiment. So that experiment was when they studied on bacteriophage and E. coli behavior, they clearly noticed that bacteriophage is restricted, bacteriophage growth is restricted in some E. coli strain. And by that way they use the term restriction. এটার restriction মানে এটা নয় ও sequence specific cutting করে, that is their behavior nature. এটার জন্য restriction word আসেনি. restriction word এসছে because to restrict the growth of bacteriophage inside the bacterial cell, and that's why the term is given restriction. So bacteria how restrict the bacteriophage growth? Bacteria restrict the growth of bacteriophage by cleaving, sequence specifically cleave the incoming DNA, incoming phage DNA, incoming phage DNA. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো কি হচ্ছে কেসটা। এইটা হচ্ছে ধরে নাও এস্টেরিশিয়া কোলাই, এস্টেরিশিয়া কোলাই, এস্টেরিশিয়া কোলাই কি এনজাইম প্রডিউস করবে? এনজাইম নেম, এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিওফেজ তোমার ডিএনএ, পুরোটা দেখাই ডিএনএ স্ট্রাকচার। ওপরে রয়েছে ব্যাকটেরিওফেজ ইনফেক্ট করেছে, ব্যাকটেরিওফেজ ইনফেক্ট করলে কি করবে? ব্যাকটেরিওফেজের ডিএনএটাকে ফার্স্টেও ইনসার্ট করবে, এই যে ইনসার্শন চলছে। when it try to insert, bacteriophage DNA try to insert, E. coli produces কি এনজাইম? এনজাইম নামটা বলো, ইকোআর1 একটু আগেই পেয়েছো, তো ইকোআর1 প্রডিউস করবে। and ইকোআর1 যখনই পাবে GAATTG সিকোয়েন্স,
G-AATTC sequence. That means this DNA, bacteriophage DNA, must contain G-AATTC. And when it gets EcoR1, cleave the DNA. EcoR1 cleave the DNA. And after DNA cleaving, bacteriophage growth is restricted because DNA is chopped out. So growth is not possible now. Diagram clear? Diagram clear? এর মধ্যে একটা রেড পোর্শন রাখছি রেড পোর্শন মিন্স G-AATTC সিকোয়েন্স কন্টেনিং and EcoR1 যাবে গিয়ে কাট করবে বুঝতে পেরেছো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে আর মজার কোশ্চেন ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন দিস G-AATTC সিকোয়েন্স এই জিনোমটার মধ্যেও তো থাকতে পারে হ্যাঁ কি না এমন কি ব্যাপার আছে 6টা সিকোয়েন্স G-AATTC একটা লার্জ ডিএনএ তার মধ্যে G-AATTC সিকোয়েন্স থাকতে পারে না ব্যাকটেরিয়াল জিনোমের মধ্যে আনসার করবে হ্যাঁ পারে তাহলে তো সুসাইড হয়ে যাবে ভেবে দেখো তাহলে তো সুইসাইড হয়ে যাবে না বাট ব্যাকটেরিয়া কোনোভাবে ওটার উপর রেজিস্ট হবে না কারণ সেল যখন নিজেই গ্রো করছে একটা এনজাইম তখন তাহলে ক্লিয়ারলি কারেক্ট that clear matter that G-AATTC found in bacteriophage good point found in bacteriophage DNA but these sequence can also be found in bacterial genome because bacterial genome size is very high large structure so in that large structure 6 sequence matching করা কোনো ব্যাপারই না probability কাজে লাগালে অনেকবার পাবো G-AATTC sequence present in bacterial genome many times theoretically practically কম হতে পারে but theoretically অনেক টাইম পাবো probability যদি কাজে লাগে mathematics তো bacterial genome এর মধ্যে G-AATTC sequence থাকবে if it is present তাহলে তো আমার concept wise G-AATTC sequence also been cleaved by EcoR1 that is their own enzyme that means the suicidal behavior show হয়ে যাবে দেন তাহলে ব্যাকটেরিয়া কিভাবে রেজিস্ট করবে suicidal behavior হয়ে যাবে দেন ব্যাকটেরিয়া কিভাবে রেজিস্ট করবে and must be resist from its own attack yes or no পয়েন্টটা বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি bacterial genome must resist their own E. coli মানে EcoR1 attack own restriction enzyme attack yes or no লাগবে কি লাগবে না so কিভাবে করতে পারে any guess কিছু ক্যারিয়ার টাইপের কিছু থাকবে যেটা ওটাকে তার লোকেশনেই নিয়ে যাবে খালি না এরকম কোনো ব্যাপার নেই আর কিছু কেউ EcoR1 এর কি এনজাইম স্পেসিফিসিটি মানে হোস্ট স্পেসিফিসিটি আছে হোস্ট তো বলে আর কিছু নেই দুটো ডিএনএ ঢুকে আছে একটা হচ্ছে ওন জিনোম একটা হচ্ছে ইনকামিং জিনোম এখানে আর হোস্ট কিছু নেই আর ডিএনএ স্ট্রাকচারের তো কোনো আলাদা কিছু নয় ওয়াটসন ক্রিকেট স্ট্রাকচার তো আলাদা কিছু G-AATTC যেটা জিনোমে আর যেটা ব্যাকটেরিয়াল ফেজ থেকে আসে আলাদা কিছু হবে কি সেমই হবে বাট আলাদা করা যায় সেপারেট করা যায় যাতে EcoR1 রেকগনাইজ করতে পারে this is my DNA and it should not be cut and this is incoming foreign DNA it should be cut তাহলে সেপারেট তো করতে হবে সেপারেট কিভাবে করবে সেপারেট করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আরো একটা সিস্টেম আছে তো রেস্ট্রিক্ট দা ব্যাকটেরিওফেজের জন্য কি সিস্টেম কোনো কাজ থাকবে এখানে চেঞ্জ আনবে restriction system আছে number 1 system is the restriction system to restrict the growth of bacteriophage this is the system number 1 in the bacteria and bacteria should also contain when the restriction system is found in the bacteria the second system automatically present in bacteria and that system is called modification system so that means it modify its own genome
it modify its own genome G-AATTC sequence. কিভাবে modify করবে? By introduce methyl group. By introduce কি বললাম? Methyl group. Methyl group in base. মেইনলি দুটো বেসে মিথাইল গ্রুপ ওরা অ্যাড করে, অ্যাডিনাইনে অ্যাড করে আর সাইটোসিনে অ্যাড করতে পারে। সো মিথাইল গ্রুপ অ্যাড করার জন্য সেপারেট এনজাইম লাগবে, ইয়েস অর নো? মিথাইল গ্রুপ তো নরমালি অ্যাড হবে না, এনজাইম দিয়ে করাতে হবে। সো হুইচ এনজাইম ইজ নিড ফর দ্য মডিফিকেশন সিস্টেম মিথাইল গ্রুপ অ্যাডিশন? মিথাইলেজ। কি নাম? Methylase. So two types of methylase available in bacteria, say DAM methylase, তার মানে ও কোথায় গিয়ে মিথাইল গ্রুপ অ্যাড করবে? DAM লিখছি, কোথায় গিয়ে অ্যাড করবে? অ্যাডিনাইন না সাইটোসিনে? অ্যাডিনাইন। DAM এর A ফর অ্যাডিনাইন সিকোয়েন্স, D মানে হচ্ছে ডিঅক্সি, A মানে হচ্ছে অ্যাডিনাইন, আর একটা হচ্ছে DCM মিথাইলেজ, ও গিয়ে অ্যাড করবে হচ্ছে C তে। So when this G-AATTC structure is methylated, দেখো এবার methylated, then it masks the structure. আচ্ছা, দুটো এনজাইম কি একসাথে সিকোয়েন্সে কাজ করবে নাকি মানে যে কোনো একটা কাজ করবে? যে কোনো একটা কাজ করলেও ব্লক করে দেবে, দুটো কাজ করলেও ব্লক করে দেবে, দুটোই কাজ করে বেস্ট পারপাসে। এতেও মডিফাই করে, সিতেও মডিফাই করে। এবার দেখে নাও, তুমি যদি ওপর থেকে একটা হগ ভিউ নাও তাহলে কি দেখবে? বার্ড আইজ দিয়ে কি দেখবে? যখন তুমি এই সিকোয়েন্সটাকে মিথাইলেট করে দিচ্ছ, সিকোয়েন্সটাকে রেকগনাইজ করতে পারবে? এই এনজাইমটা ধরো এখানে আছে, এনজাইমটা রেকগনাইজ করতে পারবে? G-AATTC আর দেখতে পাচ্ছ ও কি কি ফাঁকা দেখতে পাচ্ছে? জি দেখতে পাচ্ছে, টি দেখতে পাচ্ছে, টি দেখতে পাচ্ছে, সি দেখতে পাচ্ছে না, ডবল এটা দেখতে পাচ্ছে না, তাহলে কি ও রেকগনাইজ করে কাটিং করবে? সো কি করে দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মিথাইল গ্রুপ অ্যাডিশন? কি করছে? ইট মাস্ক দি টার্গেট সাইট। মাস্কিং বোঝো? অবভিয়াসলি বোঝো। মাস্ক করে রাখা মানে হাইড করা, হাইড করে দিল G-AATTC সিকোয়েন্স ফ্রম দ্য জিনোম। By that way, it protects its own G-AATTC containing structure, genome structure. But bacteriophage কি মিথাইলেশন আছে নাকি? ব্যাকটেরিওফেজে G-AATTC এর মিথাইলেশন আছে কোন জায়গায়? আনসার ইজ নো। তাহলে ক্লিয়ারলি ডিসটিংশন হলো, দেখতে পাচ্ছ? সো ব্যাকটেরিয়ার ওন জিনোম এন্ড ইনকামিং ফরেন ব্যাকটেরিওফেজ জিনোমের মধ্যে ক্লিয়ার ডিসটিংশন হলো। সো ইকো আর1 ক্লিয়ার দেখতে পাবে কোন সিকোয়েন্সটা? ইনকামিং G-AATTC containing DNA, that is the phage DNA, and it chopped down into pieces. But own DNA is now restricted. Own DNA now is protected from his own action. বলো, কেসটা বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? কেসটা বোঝা গেল কি পারোনি? এনি কোশ্চেন, এনি ডাউট? ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি সিস্টেম আছে? রেস্ট্রিকশন অনলি না, তার সাথে আরো একটা সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট। কি লিখবো? মডিফিকেশন সিস্টেম। ভেবে দেখো, যদি এইটা না থাকতো, শুধু রেস্ট্রিকশন করে যাচ্ছে, তাহলে এই ওন জিনোমকেও ডিগ্রেড করে দিত, তাই না? তাহলে রেস্ট্রিকশন সিস্টেম আছে মানে মডিফিকেশন সিস্টেম মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন ব্যাকটেরিয়া। ওই লাইক টক্সিন, অ্যান্টিটক্সিন, যে টক্সিন প্রডিউস করে তার যাতে এফেক্ট না হয় অ্যান্টিটক্সিন রেডি করে। তো লাইক দ্যাট ওয়ে restriction modification system. So bacteria contain restriction modification system. The function is restriction system works against the growth of bacteria. Modification system works against to protect its own bacterial genome. So restriction modification system acronym বলা হয় হচ্ছে RM system. RM system. RM মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল R ফর রেস্ট্রিকশন, M ফর মডিফিকেশন, আর তোমার ইয়েস মডিফিকেশন সিস্টেম। বলো
There are 3 types of RN system available in bacteria. Next class we discuss hobe. RN system type 1, type 2, RN system type 3. So next class আমরা এটা discuss করব RN system এর typing and restriction, based on that restriction enzyme এর classification. এত অবধি ক্লিয়ার কিনা বলবে? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। লাস্ট টপিক দিয়ে এন্ড করব। রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস এর ফাংশন করলাম ইন ব্যাকটেরিয়া। হোয়াট ইজ দি ফাংশন ইন আরবিটি সেটা একটু চেক করব। অলরেডি মেনশন করে দিয়েছিলাম স্টেপে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কি কাজ করে ইন প্রিভিয়াস ক্লাস। তো তোমরা আনসার করবে, আমি লিখব। টপিক কি লিখছি? রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস এর ফাংশন ইন ব্যাকটেরিয়া, ভেরি ক্লিয়ার। Next আমরা যাব this restriction endonuclease are utilized by the human in the laboratory purpose to create RBT state. So restriction endonuclease use in RBT. RBT তে কিভাবে কাজ করি আমরা বলো? স্যার ওই জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে কাটার জন্য। জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে কাট করার জন্য। তাহলে আমরা যদি এরকম ভাবে একটা জিন অফ ইন্টারেস্ট দেখাই, পুরোটা তো জিন অফ ইন্টারেস্ট কোনোদিন হয় না, একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য রেড সেগমেন্ট হিয়ার, মাই জিন অফ ইন্টারেস্ট, ডিজায়ার্ড জিন। তাহলে এখানে আমাকে কাট করতে হবে। কাট করতে হবে মানে আমাকে পেরিফেরি ব্ল্যাক সিকোয়েন্স দেখে নিতে হবে অ্যাকচুয়ালি কি আছে, ইয়েস অর নো। প্রিসাইজ কাটিং এর জন্য এখানে আমাকে কি দেখতে হবে? সিকোয়েন্স দেখতে হবে ইন পেরিফেরিতে বোথ সাইডে কি আছে। তো এই জায়গাটা আমি একটু কেটে বার করছি, সিকোয়েন্স দেখাচ্ছি কি আছে। ধরে নাও সিকোয়েন্স এটা আছে, followed by your desired segment, followed by another this sequence, বলো তাহলে কোন এনজাইম দিয়ে কাটবো? which enzyme utilize them? ইকো R1। eco R1। ইকো R1 কাটিং করে, নেক্সট ক্লাসে তো আরো বেটার করে বলবো, কাটিং করে হচ্ছে তোমার জি আর এর বিটুইনে। তাহলে এখানেও কাট করবে জি এন্ড এর বিটুইনে, এখানেও কাট করবে জি এন্ড এর বিটুইনে, এখানেও কাট করবে বিটুইন জি এন্ড এ নিউক্লিওটাইড। দেখে নাও অ্যারো সাইন মানে হচ্ছে ওখানে কাটিং হবে। তো কাটিং প্রোডাক্ট কি তৈরি হবে? কাটিং প্রোডাক্ট কিভাবে তৈরি করা হয় এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার, ভালোভাবে বুঝে নাও কিভাবে কাটিং প্রোডাক্ট তৈরি হয়। তো কাটিং প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে 5 প্রাইম সাইডে জি এন্ড এর বিটুইনে কাট করেছে ফসফোডাইএস্টার বন্ড, এখানে 3 প্রাইমে জি এন্ড এর বিটুইনে কাট করেছে। তাহলে কাটিং প্রোডাক্ট হবে এই দুটো অ্যারোকে জয়েন করে দেবো, দুটো অ্যারোকে জয়েন করে দেবো, অ্যারো হেডটাকে জয়েন করব। তাহলে এই পার্টটা বেরিয়ে চলে যাবে, এই দিক থেকে এই পার্টটা বেরিয়ে চলে যাবে। পুরো জিনিসটাকে ডট করে দিচ্ছি, যেটা বেরিয়ে চলে যাবে। বুঝতে পারছো কিনা দেখো। যেটা ডটেড পোর্শন এটা ডিসকার্ড হয়ে যাবে, দেখে নাও বুঝতে পারছো কিনা। ক্লিয়ার? সো আফটার কাটিং কি পড়ে থাকবে বলো? আফটার কাটিং কি পড়ে থাকবে? সি টি টি এ এ, জি বেরিয়ে গেছে।
আর এদিকে অনলি জি, এদিকে পড়ে আছে অনলি জি, আর এই সাইডে পড়ে আছে সি টি টি ডবল এ। বলো ক্লিয়ার কিনা? আফটার কাটিং নেক্সট ক্লাসে আরো কাটিং প্র্যাকটিস করব, এখনই দেখিয়ে দিলাম। রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কাটিং ক্লিয়ার কিনা বলবে। হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি যে আপনি যে বক্সটা এটা মানে বাঁ দিকে করেছেন ওটা যদি ডান দিকে করে দিই। কোনটা ডান দিকে করবে? ডান দিকেও তো আমি একটা বক্স করেছি। মানে একটা বাঁ দিকে করলে আরেকটা ডান দিকে করতে হবে না, এরকম ভাবেই করতে হবে সব? এটা কোনো তুমি আগে থেকেই মাথায় রুল সেট করবে না। আমি কি বলেছি, দুটো অ্যারোকে আমি জয়েনিং করব বাই ডটেড দিয়ে, তাহলে যা আসবে সেটাই। এবার কাটিংটা কোথায় হচ্ছে? অ্যারো মানে হচ্ছে কাটিং পজিশন, কাটিং করছে হচ্ছে জি অ্যান্ড এ এর বিটুইনে, তাহলে এখানেও জি অ্যান্ড এর বিটুইনে, এখানেও জি অ্যান্ড এর বিটুইনে, এটাও জি অ্যান্ড এর বিটুইনে। তো আগে থেকে আমি মাথায় সেট করবো না এদিকে বাদিক করলে ওদিকে ডান দিক করবো, তাহলে গোলাবে। আমি ফার্স্টে মাথায় রাখবো হচ্ছে ইকো আর ওয়ান কোথায় কাটে। ইকো আর ওয়ান কাটে হচ্ছে জি ডাবল এ পিটিসি সিকোয়েন্সের জি অ্যান্ড এর বিটুইনে। তাহলে আমি কাটিং গুলো পজিশন মানে অ্যারো গুলো অ্যাড করবো। এবার অ্যারো গুলোকে জয়েন করে দেবো বাই ডটেড লাইন। বাকিটা পড়ে থাকবে যেটা, সেটা হচ্ছে আফটার কাটিং সেগমেন্ট। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তো ওরকম ডান দিক বাদিক করতে গেলে গুলিয়ে যাবে। শুধু আমি ডটেড লাইন দিয়ে পয়েন্টের তোমার অ্যারোর হেড গুলোকে কানেক্ট করে বের করে দেবো, দ্যাটস ইট। আমার বাকি সেগমেন্টটা হচ্ছে ইওর আফটার কাটিং সেগমেন্ট, এই যে সেগমেন্ট। আর বাকি ডিএনএটা বেরিয়ে চলে গেছে। দেখো এই সাইড থেকে ডিএনএটা বেরিয়ে চলে গেছে। আমি যদি সেগমেন্টটাকে এবার একে দেখাতাম বেটার করে, এবার দেখো এইটা পুরো পড়ে রয়েছে আর এইদিকে এটা পড়েছিল। এবার দেখো এই পার্টটা কেটে বেরিয়ে গেছে, এদিক দিয়ে এই পার্টটা কেটে বেরিয়ে গেছে, অনলি ইওর ডিজায়ার্ড জিন অফ ইন্টারেস্ট বেরিয়ে চলে এসছে। হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, ইকোয়ারা এর মতন কি প্রত্যেক কটারই একটা পার্টিকুলার কাটিং জায়গা থাকে? মানে এটা যখন একদম, এ আর জি এর মাঝখানে কাটলো। হ্যাঁ পার্টিকুলার কাটিং এরিয়া থাকে, পার্টিকুলার কাটিং এরিয়া থাকে। নেক্সট ক্লাসে আমি বলে দেবো যখন টাইপে যাব যে কোন জায়গায় কাটিং করে আর কোথায় কি হয়, তার বেসিসে কি নাম হয়। ঠিক আছে, তো ইকো আর ওয়ান দিয়ে দেখাচ্ছি সুবিধার জন্য তোমাদের। ইকো আর ওয়ান ম্যাক্সিমাম জায়গায় এক্সাম্পল পাবো। তাহলে আমার জিন অফ ইন্টারেস্ট রেডি আছে কাটিং করে, ডিজার্ট সেগমেন্ট রেডি আছে আমার কাছে, একই না? শুধু ভেক্টরকে কাটিং করব এন্ড জিন অফ ইন্টারেস্ট কে ইনসার্ট করব, সেখানেও কিন্তু রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস এর হেভি রোল। শুধু নট অনলি কাটিং, এখানে কাটিং করা হলো আমার টার্গেট ডিএনএ কে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাকে ভেক্টরের মধ্যে তো ইনসার্ট করতে হবে এটাকে, নাকি? এই জিনিসটাকে ভেক্টরে ইনসার্ট করতে হবে। কিভাবে ইনসার্ট করব? তাহলে আমি যে ভেক্টরটা চুজ করব, which is the plasmid vector, আমি আগেই বলেছি প্লাজমিড ভেক্টরের মধ্যেও জি ডাবল এ পিটিসি সেগমেন্ট রাখতে হবে। that vector also contain, এবার ভাবো কমপ্লেক্সিটিটা কোথায় কোথায়। G double A PTC segment must contain this vector, otherwise this fragment could not ligate. এবার দেখে নাও কেন লাইগেট করছে, G double A PTC ছাড়া লাইগেট করবে না। এই যে সেগমেন্ট, তো একটা আমি ভেক্টর চুজ করেছি, দ্যাট কন্টেন G double A PTC সেগমেন্ট। এবার কাট করো ভেক্টরকে, কাটিং ফ্র্যাগমেন্ট আমাকে দেখাও। তোমরা করো, তারপর আমি পরে আসছি। কাট করো। Mind it is circular, not linear. মাথায় রেখো। কাটিং কমপ্লিট। আমি করব। স্যার
বুঝতে পারছি না ওটা কোন দিক হ্যাঁ থেকে কেটে বার করবো। এই তো শুরু হলো। আমি করব, ট্রাই করো। বাকিরা বলবে কি অবস্থা, কাটিং কমপ্লিট? ইম্পর্টেন্ট টাইমে মিউট হয়ে গেছে, যা হয় এরা। আমাকে ফ্রিজ করিয়ে রেখো না, নেটওয়ার্ক কানেকশন ভালো আছে। ইদার আমাকে ওয়ার্ক করাও আর আনসার করো। আপনি বলে দিন। তাহলে বলতে তো কি হচ্ছে, বাকিদের কি অবস্থা? পারছো না করবো? আপনি করে দিন। হ্যাঁ, কি বলেছি, অ্যারো হেড গুলো জয়েন করো না। যেহেতু এটা সার্কুলার, কোনো ফ্র্যাগমেন্ট বেরোবে না, জাস্ট ওপেন আপ হয়ে যাবে। সার্কুলার তো কাটিং করলে কি হবে, ওপেন আপ হয়ে যাবে। ভাবো একটা রাবার ব্যান্ডকে তুমি যদি কাট করো ওয়ান টাইম, কি হবে রাবার ব্যান্ডটা? দুটো আলাদা ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে যায় না, জাস্ট ওপেন হয়ে যায়? বলো, ওপেন হয়ে যাবে। তাহলে দেখো এখানে কি হবে, এখানে এরকম ভাবে ফ্র্যাগমেন্টটা ওপেন হয়ে যাবে। একটাই থাকবে, এই ফ্র্যাগমেন্টের এন্ডে থাকবে হচ্ছে জি, নেক্সট যে ফ্র্যাগমেন্টটা থাকবে সেখানে হচ্ছে সি টি টি এ এ, হ্যাঁ কি না? আর এদিকে থাকবে হচ্ছে তোমার আবার ঘুরে এসে এই ফ্র্যাগমেন্টটায় হচ্ছে সি টি টি এ এ। দেখে নাও এই যে ফ্র্যাগমেন্টটা যেটা জি দিয়ে শুরু হয়েছিল কাটিং এর পর, আর সি টি টি এ তে এন্ড হয়েছে। আর সেকেন্ড যে বিলো ফ্র্যাগমেন্টটা সি টি এটা টি তো এ তে উপরেরটা হয়েছে, হবে, আর হচ্ছে সিটিটিএ জি। এটা তো উপরেরটা হবে। কি করে হবে? এই ফ্র্যাগমেন্টটার এন্ডিং কোথায়, জি থেকে কেটে গেল না? এই যে এটা কেটে গেছে তো, এইভাবে কাট হয়েছে তো। তাহলে এটা জি দিয়ে স্টার্টিং হয়ে সি টি 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 এতে, ও আচ্ছা এইটা বলছে তো, হ্যাঁ এখানটা এটাই বলছো তো, বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ কারেক্ট। হ্যাঁ সি টি টি এ তে এন্ড হবে, আর এইটা হচ্ছে এন্ড হবে হচ্ছে তোমার সি টি টি এ তে জি তে এন্ড হবে। দেখে নাও এইভাবে কাট হয়ে ওপেন হয়ে গেছে। কেসটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এবার দেখো, এই ওপেন আপ ভেক্টরের সাথে তুমি যদি জিন অফ ইন্টারেস্ট কে লাইগেট করাও, দেখে নাও এই পার্টটা কমপ্লিমেন্টারি আছে কিনা। Complementary হচ্ছে। আরামসে কমপ্লিমেন্টারি, তার মানে তোমার জিন অফ ইন্টারেস্টটা কমপ্লিমেন্টারি অ্যাটাচড হয়ে যাবে, কমপ্লিমেন্টারি অ্যাটাচড হয়ে যাবে এ এ, এই যে জায়গাটা এ টি টি, তারপরে থাকবে হচ্ছে সি, আর এদিকে থাকবে হচ্ছে জি, অ্যান্ড রেড কালারের ফ্র্যাগমেন্টটা দেন স্টার্ট হবে। দেখে নাও, ঠিক আছে? বাট এই জায়গাটা কিন্তু ওপেন হয়ে আছে, এই জায়গাটা ওপেন আছে, এই জায়গাগুলো ওপেন আছে, কারণ ফসফোডাইএস্টার বন্ড নেই, জাস্ট হালকা করে লেগেছে হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। তো এই জায়গাটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড ইন্ট্রোডিউস করতে হবে বাই মিনস অফ লাইগেজ দিয়ে। লাইগেজ দিলে কি হবে, ফসফোডাইএস্টার বন্ড করে দেবে এন্ড সিল করে দেবে। তার মানে আমার ভেক্টরের মধ্যে দিস রেড কালার ফ্র্যাগমেন্ট ইজ নাও ইনসার্টেড। সো হোয়াট ইজ দি ফাংশন অফ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস? কি বুঝতে পারলে? Restriction endonuclease not only cleave the genomic DNA, our desired part, gene of interest part,
Also it can cleave in the vector part, মানে vector DNA তো cleave করে, and by that way the gene of interest is now quickly attached to the vector. But এখানে একটা catch point কি, important point কি, note point কি, that is the gene of interest that you cut in the same restriction endonuclease utilized in vector cutting. এখানে যে এনজাইম দিয়ে কাট করেছো আর ভেক্টরকে যে এনজাইম দিয়ে কাট করবে, that should be similar. That should be similar. Otherwise কি হবে, এই যে কমপ্লিমেন্টারি এন্ডটা আসবে না, কমপ্লিমেন্টারি এন্ড আসবে না। কমপ্লিমেন্টারি এন্ড যদি না আসে তাহলে তোমার হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে। বলো। স্যার হুম স্যার বলছি যে তাহলে মানে ভেক্টরটা যে মানে প্লাজমিডটা যখন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থাকছে তখন কি তাহলে মিথাইলেটেড থাকছে না? প্লাজমিডটা যখন এর মধ্যে থাকে, হ্যাঁ, মানে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থাকে তখন তখন মিথাইলেট থাকছে না, বা মিথাইলেট থাকবে তখনই যখন যদি ওর দেখে যে ব্যাকটেরিওফেজ অ্যাটাক করার টোন আছে, দ্যাট টাইম করবে মিথাইলেশন। আর মিথাইলেশন থাকলেও তো অসুবিধা নেই এই জায়গাতে, মিথাইলেশন থাকলেও ব্যাকটেরিয়া যখন আমরা যখন কাজ করব ওকে ডিমিথাইলেজ করে নিয়েও কাজ করতে পারি। যখন আমি এই কাজগুলো করব CH3 যদি থাকেও, তাহলে আমরা ডিমিথাইলেজ দিয়ে আগে একটা ইনকিউবেশন করে নেবো, ডিমিথাইলেজ মিথাইল গ্রুপগুলোকে সব কেটে দেবে, তারপর আমি পারফর্ম করব। ওটা হচ্ছে সেফ মেথড। আমি তো আছে কি আছে না জানি না, তাহলে ডিমিথাইলেজ দিয়ে দাও, মিথাইল গ্রুপগুলো রিমুভড হয়ে যাবে ফ্রম দ্য DNA মলিকিউল, নাও ইউ স্টার্ট দ্য ফাংশন। যদি মিথাইলেটেড না থাকে তাহলে তো এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ওটা কাট হয়ে যেতে পারে। কাট হয়ে যেতে পারে, তার জন্য মিথাইল গ্রুপটা অ্যাডিশন থাকে, নরমালি মিথাইল গ্রুপ অ্যাডিশন থাকে অ্যাডিনাইন আর সাইটোসিনের মধ্যে। তো আমি ডিমিথাইলেজ দিয়ে জিনিসটাকে রিমুভ করে দেবো, দেন আমরা পারফর্ম করবো, তারপর তো কাটবে। তো পুরো প্রসেসটা কি বোঝা গেল? রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস ইউজ ইন RBT। ক্লিয়ার? সো নেক্সট ক্লাস হচ্ছে টাইপস অফ RBT ক্লাসিফিকেশন, টাইপস অফ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস, ক্লাসিফিকেশন অফ রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস, আরো কিছু পয়েন্ট আছে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস। তাহলে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস নিয়েই পরে ক্লাস, নেক্সট ক্লাস। তো এই পার্টটার টপিকটা হিউজ পার্ট, রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড কোশ্চেন আসার চান্স। কোনো কোশ্চেন থাকলে করো, আদারওয়াইজ ক্লাস নেই। স্যার বলছি যে মানে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কি প্রথম থেকেই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ছিল নাকি একদম থাকবে, ব্যাকটেরিওফাজ থাকবে, অ্যাটাক করার পরে তৈরি হয়নি, আগের থেকেই ছিল? আগের থেকেই ছিল। এটা ডিফেন্স মেকানিজম, ব্যাকটেরিয়াল ডিফেন্স মেকানিজম, তো অলওয়েজ এটা প্রেজেন্ট থাকবে ব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের মধ্যে ইনবিল্ট। ঠিক আছে, এবার অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা ডিপেন্ড করছে হচ্ছে ব্যাকটেরিওফেজ অ্যাটাক করবে কি করবে না। ঠিক আছে, ওর জিন আছে অ্যাভেলেবেল, এবার জিনটাকে প্রডিউস করবে কি করবে না সেটা তো জিন রেগুলেশনের পার্ট, যেটা তোমরা পড়তে একটা পড়েছো ল্যাক অপারেন্ট। তো জিনের রেগুলেশন হয়তো জানো, সবসময় যে তৈরি করবে এরকম ব্যাপারটা নয়। পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তো ক্লিয়ার, মাথায় ঢুকছে তো RDT? মাথায় ঢুকছে তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। স্লো ঢুকলেই হলো, কারণ জিনিসগুলো তো একটুখানি টাফ আছে, তো আস্তে আস্তে আমরা ইনসার্ট করি, তবে গিয়ে আমার কাছে ফুল পিকচারটা ক্লিয়ার হবে। একবারে আমি যদি এগিয়ে যাই তাহলে খুব মুশকিল, একটু হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাওয়ার পর একটু ফাস্ট এগোতে পারবো। ঠিক আছে, এন্ড করলাম।